हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज सकाळ बहुत गुड़े गुरुत्वपूर्ण खबर आसी जो खबर गुड़ी को आपण मैंने जाना निहाती दरकार। तेज आसतु जाने कौन से गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक। तेज ता पूर्व आपन को अनुरोध अटे जे जदि आपन को वीडियोटी भल लगे आपन लाइक करने सहित वीडियो को अधिक अधिक शेयर करेंगे। यह सहित यह लेटेस्ट खबर सबको जानापी आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ। तेज आसतु आरंभ करवा आज खबर अभियान। प्रथम बड़ खबरटी होछि खूब शीघ्र आसिबो कालिया टंका। निर्वाचन पूर्व आकाउंट को आसीपारे कालिया किस्ती। कैबिनेट रे कालिया योजना नियमर संशोधन आनिछंती राज्य सरकार। एणिकी खाली एप्रिल मासर अक्षय तृतीया कि सेप्टेम्बर मासर नुआ खाईरे नुहे जेकोसी मुहूर्त में सरकार चाहिए हिताधिकारी मानकु देई परिबे कालिया सहायता। तेणु कैबिनेट निष्पत्ति जहाँ संकेत मिलुछि निर्वाचन पूर्व चाषी को कालिया टंका प्रदान करिबे सरकार। तेज मिलता सूचना अनुसार फेब्रुआरी शेष सप्ताह किंबा मार्च प्रथम सप्ताह चाषी मान आकाउंट को कालिया टंका आसिबो। तेज कालिया नियम रे कौन सब संशोधन होइछि आसंतु जानिनेबा। 3 वर्ष पुणी बढ़िला कालिया योजनार अवधि 2024-25 रु 2026-27 आर्थिक वर्ष पर्यंत कालिया योजना पई 6019 कोटी टंका 70 लाख टंका व्यय बराद करा जायछि। जेकोसी समय चाषी मानकु मिली परिबो कालिया सहायता। भूमिहीन चाषी मानकु मिलिबो अधिका 2000 टंकार सहायता। 18 लाख चाषी को 12,500 मिलुथिला, एबे अतिरिक्त 2000 टंका मिलिबो। परवर्ती खबरटी होछि मार्च पहिलारु बंटा जीव बीएसकेवाई नवीन कार्ड योजनार वंचित लोकमानकु मिलिबो सुविधा। आसंता मार्च 1 तारिखर ब्लॉक स्तर में बीएसकेवाई नवीन कार्ड बंटन आरंभ हो। एथिपाई चलित मास 29 तारिख सुधा समस्त ब्लॉक नोडाल अधिकारी को एक वेलकम किट प्रदान करा जिवो। तबे मार्च 5 तारिख सुधा नवीन कार्ड बंटन कार्य शेष हेबो। तबे बिजु स्वास्थ्य कल्याण योजना बा बीएसकेवाई योजनार तृतीय पर्यायर एही योजनार वंचित होइतिबा ग्रामांचल लोकमानकु जटिल रोग पई घरोई हॉस्पिटल रे कैशलेस सुविधा मिलिबो। केवल सरकारी कर्मचारी एवं आयकर दातांकु बाद देले ग्रामांचल सबु परिवार ए योजना रे शामिल होई परिबे। तृतीय पर्यायर राज्यर 1,10,00,000 रु अधिक परिवार को बीएसकेवाई नवीन कार्ड जरिया रे उत्तम चिकित्सा सुविधा पाइबे बोली राज्य सरकार पक्षरु कहा जायछि। परवर्ती खबरटी हेउछि आसिला बड़ खबर। प्रधानमंत्री जनधन योजनार बदलिला नियम। एणिकी सबु मासरे मिलिबो एतिकी टंका। केंद्र सरकार साधारण जनता मानकर पई किछि योजना आनिछंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2017 रे जनधन योजना आरंभ करथिले। एही योजना अधीन रे देशर कोटी कोटी लोक मानकु बैंक अकाउंट जोगाई दे जाउछि। एही योजना अधीन रे 2017 रे शून्य बैलेंस अकाउंट खोला जायतिला। तबे केंद्र सरकार द्वारा परिचालित प्रधानमंत्री जनधन योजना अधीन रे केवल शून्य बैलेंस अकाउंट खोला जाय नाही। जदि आपण एही योजनार लाभ पाइछंती तबे आपनकु 2 लाख टंका पर्यंत दुर्घटना बीमा दिया जाउछि पुणी मागणा रे। केवल सेतिकी नुहे आपनकु 30,000 टंका पर्यंत लाइफ कवर मध्य दिया जाउछि। तबे जमा होइतबा राशि उपरे आपनकु सुध मध्य दिया जाउछि। या सहित 10,000 टंका मूल्यर ओवरड्राफ्ट सुविधा मध्य एही योजना रे प्रदान कर जाउछि। तबे आपनकर अकाउंट रे कोनोसी बैलेंस नथली मध्य आपण 10,000 टंका पर्यंत ओवरड्राफ्ट सुविधा रे टंका उठाई परिबे। परवर्ती खबरटी हेउछि वर्ष को मात्र 20 टंका खर्च करी पांतु 2 लाख टंकार बीमा राशि। प्रधानमंत्री देले खुशी खबर। भविष्यत लगी किंबा जीवन को सुरक्षित रखिबा लगी लोक माने विभिन्न बीमा योजना करूछंती। आजिकली तो सरकार एपरी योजना चलाउछंती जहाँकि आपणकर नजर रे चापना खर्च रे भी एक योजना किनी परिबे और विपद समय यह आपणकर और आपणकर परिवार लगी बेस काम रे आसीबो। तबे एही योजनार नाम हेउछि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना बा पीएमएसबीवाई। एही योजना रे आपण वर्ष को मात्र 20 टंका निवेश करी 2 लाख टंकार बीमा राशि पाई परिबे। जेतेबेले कि योजना आरंभ कर जायतिला सेतेबेले वार्षिक प्रीमियम मात्र 12 टंका रखा जायतिला। तबे एही योजना पाइबाकू 18 रु 70 वर्ष बयसर आयु वर्गर लोक माने सक्षम अटंती। परवर्ती खबरटी हेउछि 60 वर्ष रु अधिक लोक मानकर पई आसिला खुशी खबर। मिलिबो 10,000 टंका। वरिष्ठ नागरिक मानकर पई आसिला खुशी खबर आनी देइछंती सरकार। वर्तमान सरकार वयस्क मानकर पई नुआ योजना आरंभ करिछंती। एही योजना अधीन रे निवेश करी वयस्क माने लाख लाख टंका आय करि परिबे। तो वरिष्ठ नागरिक मानकर पई सरकार पीएम वय बंधन योजना आरंभ करिछंती। एही योजनार अधीन रे वयस्क मानकु अनेक लाभ मिलुछि। मार्च 2023 पर्यंत एही योजनार अवधि रहिथिला, किंतु एही अवधि को पुणी वृद्धि करा जायछि। एही योजना रे शामिल हेबाकू सर्वनिम्न बयस
ବୟସ 60 ବର୍ଷ ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତି କମ୍ରେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଏହି ଯୋଜନାରେ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ ମାସିକ ପେନ୍ସନ୍ 9,250 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ସେହିଭଳି ତ୍ରୈମାସିକରେ ଆପଣଙ୍କୁ 27,750 ଟଙ୍କା ମିଳିପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ମାଗଣା ବୋରିଂ ଯୋଜନା ମିଳିବ ଟଙ୍କା। ଚାଷୀମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଏହି ଖବର ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇବ। ଚାଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଫସଲକୁ ଜଳସେଚନ କରିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହେବାକୁ ସରକାର କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷେତରେ ସିଞ୍ଚନର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 100% ସବସିଡି ଦିଆଯାଉଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୃଷକମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ବୋରିଂ ମିଳିବ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ନିଜର କ୍ଷେତରେ ଜଳସେଚନ କରିବା ପାଇଁ ପକେଟରୁ କୌଣସି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଶସ୍ତାରେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର। 27 ଟଙ୍କାରେ ଅଟା, 60 ଟଙ୍କାରେ ଡାଲି। କେମିତି କିଣିବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା। ସରକାର ଭାରତ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଜରିଆରେ ଅଟା, ଡାଲି ଏବଂ ଚାଉଳ ଶସ୍ତା ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ନାଫେଡ୍, NCCF, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭଣ୍ଡାର ଏବଂ ମଦର ଡେୟାର ସଫଳ ଷ୍ଟୋର ମାଧ୍ୟମରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ତେବେ ସରକାର ଭାରତ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅଧୀନରେ ସବସିଡି ହାରରେ ଶସ୍ୟ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସରକାର ଭାରତ ଚାଉଳକୁ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 29 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତ ଚାଉଳ ବଜାରରେ 5 କିଲୋଗ୍ରାମ ଏବଂ 10 କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ୟାକେଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। ତେବେ ଏହା ସହିତ ଭାରତ ଅଟାର ମୂଲ୍ୟ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 27 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ରଖାଯାଇଛି। ଭାରତ ଡାଲିର ମୂଲ୍ୟ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 60 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର 2ଟି ସହରକୁ NSC ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାର 34ଟି ନୂତନ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର 2ଟି ସହରକୁ NSC ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ ପାଇଛି। ସେହି 2ଟି ହେଲା ଟାଙ୍ଗୀ ଏବଂ ବେଗୁନିଆ। ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କର ଦାବି, କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଜନସଂଖ୍ୟା, ବିକାଶ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ନୂତନ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ଗଠନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ବଦଳିଲା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିୟମ। ଏଣିକି 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମିଳିବ ନୂଆ ସଂଯୋଗ। ଇଭି ପାଇଁ ଦେବେ ଅଲଗା ବିଲ୍। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଶୁକ୍ରବାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରି ମହାନଗରରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ସହିତ ରୁଫ୍ଟପ୍ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଲଗାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିୟମ 2020ରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। ନିଜ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ହାସଲ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହଜ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ନିୟମରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମହାନଗରରେ ନୂଆ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ଦିଆଯାଇପାରିବ। 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ନୂଆ ସଂଯୋଗ ମିଳିବ। 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ନୂଆ ସଂଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ପାହାଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ନୂଆ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ 30 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ। ବହୁ ମହଲା ଫ୍ଲାଟ୍ରେ ସଂଯୋଗର ପ୍ରକାର ଚୟନ କରିବାରେ ଅଧିକାର ରହିବ। ତେବେ ସାଧାରଣ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ପୃଥକ ବିଲ୍ ଚୟନ କରିବାରେ ଅଧିକାର ରହିଛି। ବ୍ୟାକଅପ୍ ଜେନେରେଟର ପାଇଁ ପୃଥକ ବିଲିଂ, ଇଭି ଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ପୃଥକ ସଂଯୋଗକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଜୁଲାଇ 1ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ 3 ନୂଆ ଅପରାଧିକ ଆଇନ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଲେ ସୂଚନା। IPC, CRPC ଏବଂ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆକ୍ଟ ଆଇନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ସରକାର ଶନିବାର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଜୁଲାଇ 1ରୁ ପୂର୍ବ ପ୍ରଚଳିତ ଆଇନ ବଦଳରେ 3 ନୂଆ ଅପରାଧିକ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ପୁରାତନ ଆଇନ ବଦଳରେ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା, ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଧିନିୟମ ପ୍ରଭୃତି 3 ନୂଆ ଅପରାଧିକ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ଏହି ନୂତନ ଆଇନ ବ୍ରିଟିଶ ସମୟଠାରୁ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଥିବା ଆଇନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆତଙ୍କବାଦ, ରାଜଦ୍ରୋହ ଏବଂ ଦେଶ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟର ସଂଜ୍ଞାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ଏକା ସଙ୍ଗରେ 3ଟି ବଡ଼ ଉପହାର। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବା DA, ଡିଅର୍ନେସ୍ ରିଲିଫ୍ ବା DR ମିଳିଥାଏ। ବର୍ଷର ଜାନୁଆରୀ ଓ ଜୁଲାଇ ମାସରେ 2 ଥର DA ଓ DR ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଗତବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ DA 4% ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ମୋଟ DA ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 46% ରହିଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ମହଙ୍ଗା ସ୍ଥିତି ଆଧାରରେ ଆଗକୁ 4% DA ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ DA 4% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲେ କେନ୍ଦ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ DA ଓ DR 50%ରୁ ଅଧିକ ହୋଇଯିବ। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚରେ DA ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ DA ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ତାହା ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ତାତିରୁ ମିଳିଲା ସ୍ୱସ୍ତି। କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ।
ବର୍ଷା ଆଣିଲା ଆଶ୍ୱସ୍ତି। କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ପରେ ତଳମୁହାଁ ହୋଇଛି ପାରଦ। ତାପମାତ୍ରା କମିବା ସହିତ ତାତିରୁ ମିଳିଛି ମୁକ୍ତି। ତେବେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଆଜି ଉପକୂଳ ସମେତ ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବୌଦ୍ଧ ଓ କନ୍ଧମାଳରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ନେଇ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବଜ୍ରପାତ ନେଇ ମଧ୍ୟ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହିଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ସବୁକୁ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।